नमस्कार, सुधी समय में आपका स्वागत है। आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रशांत कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। विंग कमांडर अभिनंदन वर्मा के रिहाई के तहत भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा खुशियोत्सव। नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने के उद्देश्य से मोदी विजय संकल्प यात्रा को सांसद भगत फूबाजी द्वारा चालन। सार्वजनिक विभाग अगस्त्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिनाचरण। बहुनिरीक्षित दर्शन अभिनय फिल्म यजमाना रिलीज के साथ कर्नाटक दर्शन सेना द्वारा जश्न। मार्च 5 को आयोजित होने वाला 5 दलित शरण विजयोत्सव। अब समाचार विस्तार से। भारत के सभी देशवासियों को जिस घड़ी का बेहद इंतजार था, आखिर उस घड़ी को कल 9:30 को वाघा बॉर्डर गवाह बन गया। वायुसेना विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे से रिहा होने के साथ अपने मातृभूमि के लौटने के तहत देश भर में खुशियों का माहौल छाया हुआ है। इसके चलते नगर के भगत सिंह सर्कल के पास भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा अभिनंदन विजयोत्सव मनाया गया। हाथ में तिरंगा लिए खुशी के साथ नाचते हुए आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। अभी हमारा देश एक खुशी की लहर की तरफ है। जो अभिनंदन जी को रिहा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये इसको खुशी मत समझिए, ये वार को ठंडा करना और पीस करने की एक बहुत बड़ी चाल है पाकिस्तान की। हमारे देशवासियों से, सभी युवाओं से एक निवेदन है, अभी ये ठंडा नहीं होने। अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर छोड़ने की बात चल रही है और हमारे वहाँ 4 जवान शहीद हुए, 2 सीआरपीएफ के और 2 पुलिस के आतंकवादियों की मुठभेड़ के साथ। तो मेरी एक ही सभी से निवेदन है, खुशी की लहर जरूर है, बट हमारा गर्म खून ठंडा होने देना है। ये जंग ऐसी चलनी चाहिए और ये आतंकवादियों का पूरा खात्मा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश और हमारे जो शहीदों के परिवार हैं उनको सुख मिलेगा और हमारा हिंदुस्तान एक सुखी देश की तरफ जाएगा। ಸಂತಸ ಪಡುವಂತ ದಿನ ಆಗಿದೆ। ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗೆಲುವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು। ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅಭಿನಂದನ ಬಿಡುಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಕಮಾಂಡರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತ ಪ್ರಜೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ। ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಿನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ। ಕೇವಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಮಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಾತಿಲ್ಲ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಮಾತಿಲ್ಲ। ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ छुपे हुए गद्दारों से हमें होशियार रहना जरूरी है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಪ್ಪೇದೆ। ನಾನೇನಂತಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತನ ಮತ್ತೆ ಲಾಹೋರ್ ತನ ನಾವು ಬಂಬ ಕಟ್ಕೊಂಡು छिड़लिक तैयारिदेव, मड़िलिक तैयारिदेव। मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सेना तुम आगे बढ़ो, हमारा खून तुम्हारे साथ है। अब छोड़े ना, क्या खुशी हो रहा है? अभिनंदन को छोड़े खुशी होगा कैसा? और इधर फायरिंग भी करा, फायरिंग भी होता है और जो बॉर्डर पे जो कुछ होता है वो बराबर होता है। उनका काम है लड़ना है, हमारा काम है हौसला देना, हिम्मत देना। हिम्मत जिनके पास है उनको ही कीमत है। अब क्या बोलते, कैसा खुशी होगा तुम्हारे को अभिनंदन आए इंडिया को आज? एक तो हमारा विजय है, दूसरा जो है पराजय भी है। वो जो छुपे हुए गद्दारों को बाहर निकालना है। कौन करना वो काम हमारे जनता करना चाहिए। ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಂತ ನೀಚ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೊಂದು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಭಾಳ ಅತಿ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಮತ್ತು 4 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದೇನು ಇದು ನೀಚ ಥರ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ತುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವನಾಶನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲೆ ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರ ಕುತಂತ್ರಿಯನ್ನು ತಾವು ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಿಮ್ದಿದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 44 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ತಾಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ತಾಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉರಿತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪಲ್ಲ ಇಡೀ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह देश भर में विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी द्वारा मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी विजय कमल संकल्प यात्रा को आयोजन किया गया। नगर के नेहरू स्टेडियम के पास स्थित साई स्कूल ग्राउंड से भारतीय जनता पक्ष जिला घटक द्वारा मोदी विजय संकल्प यात्रा को पक्ष के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बेलदा जी के नेतृत्व में आयोजन किया गया। सांसद भगत खुबा जी द्वारा 1000 से भी अधिक बाइक रैली विजयोत्सव संकल्प यात्रा को चालित किया गया। पक्षದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂಡಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಅವರ ಆದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬೈಕ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಜಲದೇವರು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಬಾಬು ವಾಲಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಕಾಜಿ ಅವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಬಾಬುರ ಮದ್ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವತಿಯಿಂದ ಕಮಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿಜಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ 2019ನೇ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ BJP ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8000ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋದಿ ಪುಕಾರ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಔರ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೋದಿಜಿ ಅಂತಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೂ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಶುರುವಾಗದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಆ ಓಣಿಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಭಾರತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಭಿನಂದನ್ ನಮ್ಮ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕರೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ದೇಶ ಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಅವರು ಸದ್ಬೇಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು NDA ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯುವಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮೋದಿಜಿಯವ್ರನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸಾಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರೇ ನಮ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೂಡ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಪುಕಾರ್ ದಿಲ್ ಸೆ ಅವ್ರೇಕ್ ಬಾರ್ ಮೋದಿ, ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಬೈಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಂದು 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಸಂದೇಶ ರ್ಯಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಬೊಮ್ಮಗಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಗುಂಪ, ಮೈಲೂರು, ಚಿದ್ರಿ ರೋಡು, ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೋನಿ, ಶಿವನಗರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಡಿವಾಳ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳ. सार्वजनिक शिक्षण अभियान, सार्वजनिक शिक्षण विभाग जिला उपनिरीक्षक दफ्तर बीदर, अगस्त्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, कोर विज्ञान चटवटिका केंद्र बीदर तथा कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद बीदर, NFHS प्रौढ़शाला बीदर इनके सहयोग में राष्ट्रीय विज्ञान दिनाचरण 2019 को निमित्त शाला में बृहत विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। सर CV रामम प्रशस्ति पुरस्कृत डॉक्टर MS जोगदीश द्वारा विज्ञान मेला को उद्घाटन किया गया। मेला में सभी विद्यार्थी विज्ञान के संबंधित वस्तु प्रदर्शन के साथ विजयोत्सव के साथ विवरण भी दिया गया। ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈದಾಗ ಕೊಡೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನು ರೋಬೋಟಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ ರಾತ್ರಿ ಹೂವ ತಿರುಗ್ತದ, ಹಗಲತ್ತು ಹೂವ ತಿರುವ ಮಾಡೋಯ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಜಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವು 3 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೆದುಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಗಿದಾಗ 3.6 ಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ರಾಗಿ 3.5 ರಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ರಾಗಿಗಿಂತ 3 ನವಣಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಜಾವಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು ಫೆನಾಮಿನಾ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ, ರಾಮಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಕಾಲೀನರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಂತ.
ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ರಾಮನ್ಗಾಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕದ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು? ರೈಂಟನ್. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತದ. ಆದ ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿನ ಸಹಾಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಳಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಹಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಹಾರ ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವ? ಇವತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಯಾಕದ? ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಿಮಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ದಿನ ರೋಜಾನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಇದು ಗಪ್ಚುಪ್ಪು. ಮನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿ ಐತಂತ, BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಏನನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾರಂತ. ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಅದ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀರಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಕಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಎಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಅದ. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ. बहुनिरीक्षित दर्शन तुगुदीपा चलनचित्र यजमाना कन्नड़ फिल्म राज्य के 600 से अधिक थिएटरों में अधूरी के साथ रिलीज हुआ है। इसके दौरान नगर के मल्टीप्लेक्स थिएटर के आवरण में दर्शन के फैंस अखिल कर्नाटक दर्शन सेना समिति बीदर द्वारा यजमाना के स्वरूप में केक काटने के साथ और आतिशबाजी के बनाने के साथ बेहद हीरो के यशस्वी के लिए शुभकामनाएं मनाए। ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ, ಯಜಮಾನ ಸಿನಿಮಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೇವಾ ಪಾಲನೆ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನಾಜ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಬೇಕದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದು ಕಲಿಯುವುದ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸೇವಾ ಪಾಲನೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಲಿಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ, ಒಂದು ಯೂತ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣನವರ ಯಜಮಾನ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಂತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಸೇನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಜೈಕಾರ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಂತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವದಂತೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ದಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. अपर जिलाधिकारी रुद्रेश गाजी की अध्यक्षता में 4 मार्च 2019 को जिला प्रशासन द्वारा मनाए जाने वाला पंच वचन शरण जयंती के पूर्वभावी सभा का आयोजन किया गया। शिवरात्रि के तहत 4 मार्च को मनाए जाने वाला 5 शरण जयंती को 5 मार्च को बीदर नगर में मनाने के लिए तीर्मान किया गया।
इसके संबंध में ककैया समाज के मुखंड जी बात करते हुए कहा, 5 देश चरण जयंतोत्सव में अधिक संख्या में सार्वजनिक गण्य जनप्रतिनिधि भाग लेने के साथ जयंती को यशस्वी बनाने के लिए मनवी किया गया। ಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಪರ್ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ತಾರೀಕು ಆಗುವಂಥ ಜಯಂತಿ 5 ಶರಣರ ಜಯಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಜರಾದೆವು. 4ನೇ ತಾರೀಕಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಐತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಫೆ ಏನು 5 ಶರಣರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಸರ್ಕಾರ ತರಫೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ನಾನು ನಮ್ಮ 5 ಶರಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣವರು ಅನುಯಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶರಣರುಗಳು ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಿಗೆ ನಾನು ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೇನೆಂದರೆ ಈ 5 ಜನ ದಲಿತ ಶರಣರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತಾವು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನೀವು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಐತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಈ ಸಭೆ ಈ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಲಿತ ಶರಣರ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೆವು. ಅವರು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದಲಿತ ವಚನಕಾರರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ನಾವು 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಜರಿದ್ದು ಆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಸಮಗಾರ ಹರಳಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಏನು ಶರಣರದು ಆಚರಣೆ ವಚನಕಾರರದು ಜಯಂತಿಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಈ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೂ रिक्वेस्ट ಮಾಡ್ತೇವೆ. और इसके साथ आज का समाचार समाप्त होते हैं। अगले समाचार के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं प्रशांत कुमार आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।